دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا ویڈیو حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور معاویہ کا ویڈیو ہے۔ معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کس طرح سے حکومت سے ہٹایا اور کس طرح ان کو مروایا ہے، اور کس طرح اپنی حکومت سے امت کو کیسے ڈرایا دھمکایا ہے، اور کیسا اتیاچار کیا ہے، اور کس طرح اپنی گھٹیا حرکتوں سے دین کا نقشہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا۔ اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل بٹن کو ضرور دبائیں جس سے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو لیٹس بگین، شروع کرتے ہیں اپنا یہ ویڈیو، اور شروع کرتے ہیں، دیکھیے۔ علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے اپنا اگلا خلیفہ امام حسن علیہ السلام کو چنا۔ امام علی علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے کسی کو بھی خلیفہ بنا کر نہیں گئے تھے، تو کوفہ، بصرہ اور عراق کے کئی حصوں سے لوگ امام حسن علیہ السلام کی سپورٹ میں کھڑے ہو گئے، اور اس طرح مسلمانوں نے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیا۔ لیکن معاویہ ایک لالچی انسان تھا، اس نے اب بھی امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ نہیں مانا اور ان کی مخالفت کی، کیونکہ وہ خود خلیفہ بننا چاہتا تھا۔ آخر کار امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کا چیپٹر کلوز کرنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسن علیہ السلام نے فوج جمع کرنا شروع کر دی، لیکن امام حسن علیہ السلام کے لیے فوج جمع کرنا بہت مشکل ہوا، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی فوج کے کئی کمانڈرز کو معاویہ نے پیسے اور طاقت کا لالچ دے کر خرید لیا تھا۔ پھر بھی امام حسن علیہ السلام نے 40,000 کا لشکر تیار کر لیا اور سبات کے پاس ایک جگہ پر پہنچ گئے جہاں معاویہ بھی اپنی فوج کے ساتھ پہنچ گیا۔ جب معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی فوج کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اب ہماری موت پکی ہے۔ عمر بن عاص نے معاویہ سے کہا کہ یہ وہ لشکر ہے جس نے موت پر بیعت کی ہے، یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر معاویہ نے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ عمر بن عاص نے جواب دیا کہ حسن سے صلح کرو۔ موت کے خوف سے معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کو صلح کا انویٹیشن دیا، اور امام حسن علیہ السلام نے اس انویٹیشن کو قبول کر لیا، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ اگر جنگ کے وقت کافر بھی صلح کرے تو ان سے صلح کرو۔ اس کے علاوہ امام حسن علیہ السلام یہ بھی جان چکے تھے کہ ان کی فوج کے کئی لوگ معاویہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی فوج کے کئی کمانڈرز سیکریٹلی معاویہ سے نیگوشیشنز کر رہے تھے، اور معاویہ بھی امام حسن علیہ السلام کی فوج میں کئی لوگوں کو خط بھیج کر انہیں رشوت دے کر خرید رہا تھا۔ جب امام حسن علیہ السلام نے یہ سب دیکھا تو آپ جان گئے کہ اب جنگ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اگر جنگ ہوئی تو اس سے بہت خون بہے گا۔ اسی وجہ سے امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ پیس ٹریٹی سائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں کو پتہ چلا کہ آپ معاویہ کے ساتھ اگریمنٹ کرنے والے ہیں تو وہ امام حسن علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں معاویہ کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہاں تک کہ کچھ امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں نے آپ پر حملہ کر دیا، جس سے امام حسن علیہ السلام زخمی بھی ہو گئے۔ لیکن امام حسن علیہ السلام ان حالات کو بہتر طریقے سے سمجھتے تھے، اور ان کا یہ صلح کرنا ان کی ہار نہیں بلکہ جیت ہونے والی تھی۔ جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے پیس ٹریٹی سائن کی تو اس میں کچھ شرطیں طے کی گئی۔ پہلی شرط امام حسن علیہ السلام نے یہ رکھی کہ معاویہ حکومت کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ معاویہ اپنی موت سے پہلے کسی بھی شخص کو خلیفہ نہیں بنائے گا، بلکہ یہ حق اسے لوگوں کو دینا ہوگا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ معاویہ کو امام علی علیہ السلام پر گالی گلوچ کرنا بند کرنا ہوگا، جو کہ وہ کافی عرصے سے لوگوں سے کرواتا آ رہا تھا۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ اس اگریمنٹ کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں پر معاویہ کی طرف سے کسی قسم کا حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ معاویہ کو اہل بیت کا سالانہ وظیفہ دینا ہوگا، جو کہ اللہ نے قرآن میں اہل بیت کے لیے فکس کیا ہے۔ چھٹی شرط یہ تھی کہ معاویہ کو لوگوں کو یہ حق دینا ہوگا کہ وہ بغیر موت کے خوف کے اپنی آواز اٹھا سکے۔ ساتویں شرط یہ تھی کہ معاویہ کو لوگوں کو ناحق قتل کرنا بند کرنا ہوگا، اور زبردستی قبضہ کی ہوئی زمین لوگوں کو واپس دینی ہوگی۔ یہ ساری شرطیں طے کرنے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے
मुआविया को हुकूमत दे दी। इसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम पॉलिटिक्स छोड़कर मदीना चले गए और लोगों को दीन का इल्म सिखाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया था कि ये मेरा बेटा सैयद है, इसकी वजह से मुसलमानों के 2 ग्रुप्स में सुलह होगी। लेकिन मुआविया ने हुकूमत संभालते ही एक भी शर्त पर अमल नहीं किया और इसने अपने जुल्म को पहले की तरह जारी रखा। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इसका पता चला तो आपने सब्र किया, क्योंकि आपने पॉलिटिक्स छोड़ दी थी और कोई फितना खड़ा नहीं करना चाहते थे। लेकिन मुआविया को इमाम हसन अलैहिस्सलाम का डर था, क्योंकि वो जानता था कि अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम इसके खिलाफ दोबारा खड़े हो गए तो इससे इसकी हुकूमत खतरे में आ सकती है। आखिरकार 670 ईस्वी को इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इनकी बीवी जादा बिनते अशस ने जहर देकर आपको शहीद कर दिया। कई किताबों में लिखा है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को मुआविया ने रिश्वत देकर जहर दिलवाया था, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुआविया के लिए एक खतरा थे। इमाम हुसैन ने इमाम हसन से पूछा, आपको किसने जहर दिया है? जिस पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसे मैं कातिल समझ रहा हूँ, अगर वो वही कातिल है तो अल्लाह उसे बड़ा अजाब देगा, लेकिन मैं अपने लिए खून बहाना नहीं चाहता। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इनके जनाजे का वक्त आया तो मरवान, जो कि मुआविया का गवर्नर था, इसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर चलाए और इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन भी होने नहीं दिया। हालांकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन किया जाए। मरवान ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा पढ़ने नहीं दिया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जन्नतुल बकी में दफन किया। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो मुआविया के पास एक सहाबी हजरत मिक़दाम बिन मादी आए। जब मुआविया ने हजरत मिक़दाम को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर दी तो हजरत मिक़दाम बिन मादी ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस पर मुआविया ने कहा, मिक़दाम, क्या तू हसन की शहादत को मुसीबत समझते हो? जिस पर हजरत मिक़दाम बिन मादी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, मैं हसन की शहादत को मुसीबत क्यों न समझूं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को गोद में बैठाया हुआ था और आप फरमा रहे थे कि हसन मुझसे है और हुसैन अली से है। फिर हजरत मिक़दाम बिन मादी ने कहा, मुआविया, तूने मुझे ये बात कहकर बहुत गुस्सा दिलाया है, अब जब तक मैं तुझे वो बातें न सुना दूं जिससे तेरे सीने में आग न लग जाए, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। हजरत मिक़दाम बिन मादी ने कहा, मुआविया, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी पर सोना हराम नहीं किया था? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी पर रेशम को हराम नहीं किया था? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खालें पहनने और उन पर सवारी करने से मना नहीं किया था? तो मुआविया ने कहा, हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब हराम किया था। हजरत मिक़दाम बिन मादी ने कहा, मुआविया, ये सारी चीजें मैंने तेरे घर में होते देखी हैं। इस पर मुआविया ने कहा, मिक़दाम, मैं जानता था कि मैं तेरी बातों का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर मुआविया ने खजाने से काफी सारा माल हजरत मिक़दाम बिन मादी को दिया, लेकिन हजरत मिक़दाम बिन मादी ने वो सारी दौलत अपने साथियों में बांट दी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वफात के बाद मुआविया ने ज़ियाद को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, क्योंकि ज़ियाद का इराक पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था। मुआविया ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि ज़ियाद इसका भाई है, क्योंकि इसकी माँ के मुआविया के बाप के साथ ताल्लुकात थे। मुआविया ने वकील खरीदे और झूठे गवाहों को पैसे देकर गवाही दिलवाई कि उन्होंने अपनी आंखों से मुआविया के बाप को ज़ियाद की माँ के साथ सेक्स करते हुए देखा है। ये सोचकर हैरत होती है कि एक इंसान ताकत के लिए किस हद तक गिर सकता है कि वो अपने मरे हुए बाप के बारे में ऐसी घटिया बातें फैला रहा है। इस तरह मुआविया ने ज़ियाद को अपने साथ कर लिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वफात मुआविया के लिए बहुत फायदेमंद थी, क्योंकि अब इसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम का खौफ नहीं था, इसलिए इसने सरेआम जुल्म करना शुरू कर दिया। मुआविया ने लोगों को नाहक कत्ल करके उनका माल हड़पना शुरू कर दिया और ये लोगों को ऐसा करने का हुक्म देता था। इसने अपने गवर्नर्स को खजाने से पैसा खिलाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि घोड़े दौड़ाए जाते थे और जहाँ तक घोड़ा दौड़ता था
اپنی زمین اس انسان کو دے دی جاتی تھی، یہاں تک کہ نماز کا وقت بھی چینج کر دیا گیا تھا۔ جب نماز کا صحیح وقت ہوتا تو اس وقت جماعت نہیں کروائی جاتی تھی، لوگ اشاروں سے نماز پڑھتے تھے کیونکہ اگر کچھ بولتے تو ان کی گردن کاٹ دی جاتی۔ ایک صحابی حضرت حجر بن عدی جو کہ امام علی علیہ السلام کے عاشق تھے، جب انہوں نے یہ ظلم ہوتے دیکھا تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاویہ کے خلاف پروٹیسٹ کرنے لگے۔ معاویہ نے انہیں سزائے موت سنا دی، انہیں ایک سنسان جگہ لے جایا گیا اور وہاں ان کی قبر کھودی گئی۔ حضرت حجر بن عدی کو کہا گیا کہ اگر وہ علی کو گالی دے دیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن حضرت حجر بن عدی نے کہا میں اس انسان سے ساری زندگی محبت کرتا آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرے اسے چاہیے کہ وہ علی سے محبت کرے۔ اس پر حضرت حجر بن عدی کو شہید کر دیا گیا۔ معاویہ کے دور میں ممبروں پر امام علی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی تھی اور جو بھی امام علی علیہ السلام کا سپورٹر ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ ایک دن بازار میں ایک انسان گھوڑے پر بیٹھا امام علی علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اسی وقت ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں سے گزرے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ اس ہجوم کے پاس آئے اور اس گھڑ سوار کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اس سے کہا تو کس بنیاد پر علی کے بارے میں یہ بکواس کر رہا ہے؟ کیا علی وہ پہلا شخص نہیں تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا؟ کیا علی وہ پہلا شخص نہیں تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی؟ کیا علی ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا آگے لے کر نہیں چلتا تھا؟ کیا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نہیں تھے جس سے ان کی نسل آگے چلی؟ کیا دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبت رکھنے والا شخص علی نہیں تھا؟ کیا علی سب سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص اسی طرح حضرت علی کے فضائل بیان کرتے رہے اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ یہ تیرے ولی کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، ابھی اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا تاکہ لوگ جان لیں کہ تیرے ولی کو گالی دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسی وقت اللہ کا کرشمہ ظاہر ہوا اور وہ انسان جو امام علی علیہ السلام کے بارے میں بکواس کر رہا تھا اس کے گھوڑے نے اسے پٹک کر پتھر پر مارا اور وہ وہی مر گیا۔ ایک بار معاویہ نے بھی حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ تم علی پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں علی پر لعنت کبھی نہیں کروں گا، میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے۔ اور خیبر کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں یہ جھنڈا اس انسان کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو ہم ساری رات سوچتے رہے کہ وہ خوش قسمت کون ہوگا۔ تو اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھنڈا علی کو دیا اور اسی طرح جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اگر ان سب میں سے کوئی ایک فضیلت بھی مجھے مل جاتی تو یہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھی۔ یہ سن کر معاویہ کو غصہ آیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہا کرتے تھے اگر یہ لوگ میرے سر پر آری بھی رکھ دیں اور مجھے کہے کہ علی پر لعنت کرو تو میں پھر بھی علی پر لعنت نہیں کروں گا۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی معاویہ امام علی علیہ السلام کو ممبروں پر گالیاں دلواتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ ممبروں پر امام علی علیہ السلام کو گالیاں دی جا رہی ہیں تو انہوں نے ان ظالموں سے کہا تم اپنے ممبروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہو۔ اس پر وہ لوگ کہنے لگے ہم تو ایسا نہیں کرتے، جس پر حضرت ام سلمہ نے کہا تم کہتے ہو کہ علی پر لعنت ہو اور علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، جبکہ علی سے سب سے زیادہ محبت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ علی مجھ سے ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ امام علی علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے۔ معاویہ نے دین کا نقشہ ہی بگاڑ دیا تھا۔
जहां हजरत उमर के दौर में लोग खुतबे के दौरान हजरत उमर से सवाल कर लिया करते थे, अब हालात इस हद तक बिगड़ गए थे कि जुबान खोलने पर गर्दन काट दी जाती थी। जैसे हजरत अबू हुरैरा, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, वो कहा करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दो तरह का इल्म दिया, एक जो मैंने बयान कर दिया और दूसरा अगर मैंने बयान किया तो ये लोग मेरी गर्दन उड़ा देंगे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इन जालिमों के बारे में बता दिया था। हजरत उमर के दौर में जब रोमन एम्पायर का रूलर कैसर मदीना आया तो इसने मदीना आकर लोगों से पूछा, तुम्हारा बादशाह कौन है? तो लोगों ने कहा कि हमारा तो कोई बादशाह नहीं है। ये सुनकर कैसर हैरान हुआ और फिर इसने पूछा, तुम्हारा हुक्मरान कौन है? तो लोगों ने उसे हजरत उमर के घर का पता दिया। जब कैसर हजरत उमर के पास गया तो इसने देखा कि हजरत उमर जमीन पर सो रहे थे और इनका जिस्म पसीने में भरा हुआ था। ये देखकर कैसर ने कहा, ये हैं वो लोग जिनसे हम डरते हैं। उस वक्त मुसलमानों का ये हाल था और अब हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि मुआविया के दौर में गवर्नर अय्याशी भरी जिंदगी गुजारते थे, क्योंकि मुआविया इस्लाम से पहले भी अरब के सबसे अमीर खानदान का बेटा था और इसने अपनी सारी जिंदगी अय्याशी में गुजारी थी। वो अली को भला कैसे खलीफा मान सकता था, जो सूखी रोटी खाने वाला और पुराने कपड़े पहनने वाला दरवेश इंसान था। मुआविया इमाम अली अलैहिस्सलाम से इसी वजह से नफरत करता था, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसके रिश्तेदारों को जंगों में कत्ल किया था जब ये इस्लाम का दुश्मन था। ये दुनिया के लालची लोग थे, इसी वजह से ये लोग सारी जिंदगी इस्लाम के दुश्मन रहे। फिर जब फतह मक्का हुई तो अब इनके पास कोई और चारा नहीं रहा सिवाय इस्लाम कबूल करने के। इसी वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद ये मुसलमान बनकर इस्लाम को तबाह करने लगे। इन लोगों ने इस्लाम का नक्शा ही बदल दिया था। जब हजरत साद बिन अबी वकास ने जंगे कादसिया के बाद ईरान फतह किया तो हजरत साद बिन अबी वकास पर्शियन एम्पायर के रूलर रुस्तम से मिलने उसके महल में गए। लोगों को लगा कि कोई बादशाह महंगे कपड़े पहनकर एक खूबसूरत घोड़े पर महल में एंटर होगा, क्योंकि पर्शियन एम्पायर के बादशाह ऐसे ही होते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए। लोगों ने देखा कि पुराने कपड़ों में एक इंसान गधे पर बैठकर महल में एंटर हुआ, जिसे देखकर पर्शियन एम्पायर का बादशाह रुस्तम भी हैरान हो गया। हजरत साद बिन अबी वकास ने महल में एंटर होकर खुतबा दिया और कहा, हम अल्लाह से डरते हैं और इसके अलावा हमारे दिलों में किसी इंसान का कोई खौफ नहीं है। ये थे मुसलमान और अब हालात बदतर हो चुके थे। ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी वफात के 30 साल बाद काट खाने वाली मलूकियत होगी, जो कि हुई भी। इमाम अली अलैहिस्सलाम इसी वजह से लोगों से कहा करते थे कि मेरा साथ दो वरना मुआविया जुल्म फैला देगा। इसी वजह से हजरत हुज़ैफा बिन यमान, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राज बताए थे, वो अपनी वफात से पहले अपने बेटे को वसीयत करके गए थे कि फितनों के दौर में अली का साथ देना। लेकिन लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दिया, तो फिर अल्लाह ने मुसलमानों को इसकी सजा दी और इन पर ऐसे जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के एक साथी रबी बिन ज़ियाद ने मुआविया की इस जालिम हुकूमत को देखा तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं इस दुनिया में अब नहीं रहना चाहता, तो मुझे मौत दे दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात से कुछ दिन पहले एक ख्वाब देखकर नींद से उठे और फरमाया, मैंने अपने मिंबर पर बनु उमैया के बंदरों को देखा। और ये ख्वाब देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात तक दोबारा कभी नहीं मुस्कुराए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मुआविया की इन घटिया हरकतों को 20 साल बर्दाश्त करते रहे। ये 20 साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर क़यामत से कम नहीं थे, लेकिन आप खामोश रहे क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया से अग्रीमेंट किया हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुआविया को खत लिखा कि तुमने दीन का नक्शा बिगाड़ दिया है और मुझे अब डर है कि अगर मैंने कुछ न किया तो मैं अल्लाह
अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इमाम हुसैन सिर्फ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के किए हुए अग्रीमेंट की वजह से खामोश थे। आप इंतजार कर रहे थे कि कब ये मुआविया मरे और फिर मुसलमान अपना कोई नया खलीफा चुने ताकि इस्लाम का निजाम दोबारा वापस आ सके। लेकिन मुआविया तो और घटिया निकला। इसने अग्रीमेंट के खिलाफ जाकर अपनी जिंदगी में ही अपने बेटे यजीद के लिए बैत लेना शुरू कर दी, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अगर लोग किसी मुसलमान की बैत करे और दूसरा शख्स दूसरे की बैत करे तो बाद वाले को कत्ल कर दो। तो अब इमाम हुसैन मैदान में उतरे। तो आपने देखा ये वीडियो कि किस तरह मुआविया ने अपनी हुकूमत से गद्दारी की है और अपनी हुकूमत में लोगों पर कितना अत्याचार और जुल्म किया है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी, और बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे, और कमेंट में ज़रूर कमेंट करें।